اپنے غریب خانے کو سجایا بیٹھا ہوں، اپنے غریب خانے کو سنا ہے تو بزم میں تشریف لا رہے ہیں حسین۔ سبحان اللہ۔ سجایا بیٹھا ہوں اپنے غریب خانے کو، سنا ہے بزم میں تشریف لا رہے ہیں حسین۔ اور ذرا محبت سے کہہ دیں یا حسین، یا حسین۔ حضرات محترم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بیٹھنے والوں، اب ذرا آپ توجہ دے دو۔ نعت پاک مصطفیٰ تو آپ نے بہت زیادہ سن لیا، میں نے سوچا تھا ضرور دو چار شعر سنا دوں گا، لیکن اس لیے نہیں سناؤں گا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اور ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں بھائی، میرے لیے بابو کمال اختر نے بڑا شاندار پروگرام پیش کیا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو آپ کی بیداری کے لیے چند باتیں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے کیا کیا؟ اپنی نشانیوں کو، اپنے وجود کو آپ نے بلا دیا، اسلام کو، نمازوں کو، سجدوں کو آپ نے بلا دیا۔ ایک چھوٹا سا مل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جب آپ نے سیدھے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، بہار کی سرزمین پر الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، یہ داڑھی ٹوپی والوں کے لیے، یہ مسجدوں میں اذان دینے والوں کے لیے، ہندوستان میں بسنے والے ہر مسلمان کے لیے کوئی سراغ ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑا جائے جہاں سے آپ بچ کر کے نکل جاؤ۔ آپ کی زمین جائیداد، آپ کی اولاد، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کی پراپرٹی پر نگاہ ڈالی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دنوں سے ہمارے ساتھ جو بےایمانیاں ہوئی ہیں وہ ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے۔ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم سے ہماری مسجدیں چھینی گئی، ہمارے قبرستان چھینے گئے، ہماری درگاہیں چھینی گئی، کبھی خواجہ کے درگاہ پہ حملے ہوئے، کبھی بابری مسجد کو بےایمانی کی بنیاد پر عدالتوں نے ہم سے چوری کر کے ہم سے چھین لیا گیا۔ میرے دوست کو بولو گے یہ سلسلہ آج ہی نہیں شروع ہوا تھا، یہ سلسلہ کربلا کے میدان سے شروع ہوا تھا، یہ سلسلہ وہیں سے چلا تھا۔ جب دیکھا مسلمان اب کہیں بھی نکلے، کہیں بھی جھوکنے والا نہیں ہے، مسلمان ہر میدان میں، مسلمان ہر چوراہے پر سینہ سفر ہو کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب ساری قوم نے اپنے میں ارادہ کر لیا اب اسے مٹا دیا جائے گا، لیکن قربان جاؤ، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ مٹانے کے لیے چلے تھے، اب ہمیں مٹانے کی پہلی کوشش کی گئی، پیچھے سے دروازے سے ایک قانون بنایا گیا۔ ہمارے لوگ کا چناؤ آیوگ الیکشن کمیشن نے کیا کہا، میں آپ کے منہ پہ اور آپ کے زبان پہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سوچ لو، کہہ دیا گیا سن 1987 سے لے کر 2004 تک باپ تک پیدا ہوا ہے، اور اس باپ کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے اسے اپنا سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا کہ آپ کی اولاد آپ کا یہاں پیدا ہوئی کہ نہیں پیدا ہوئی۔ باپ پیدا ہوا لیکن بیٹا کہاں پیدا ہوا؟ اگر بیٹا اپنی پیدائش کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، حضرات محترم میں پوچھنا چاہتا ہوں، سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برپنا ہے، نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے بدن مقدس سے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، میرے آقا نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے اور لے کر کے فاطمہ کے دروازے پر گئے ہیں، اور جب فاطمہ کے دروازے پر گئے ہیں علی کو کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد میرے آقا اندر گئے، اور اندر آنے کے بعد حضرت علی سے کہا علی دروازے پر کھڑا رہیے، میرے نبی ابھی اندر جا رہے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے، اے محمد عربی مبارک ہو، آپ کے گھر میں وہ بیٹا آ رہا ہے جو مسجدوں کے میناروں کو بلند کرتا ہوا نظر آئے گا، اسلام کا پرچم بلند کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کے گھر میں وہ بیٹا آ رہا ہے جس کی گردن تو کٹ جائے گی لیکن پوری کائنات اس کو سلام کرتی نظر آئے گی، پوری دنیا اسے احترام کی نظر سے دیکھے گی۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب ہمارا وجود مٹنے والا ہے، ہمارا
وقار مٹنے والا ہے، ہماری ہستی مٹنے والی ہے، ہمیں مٹانے کی بہت کوشش کی گئی۔ اب اس کے لیے دو راستہ بنتا ہے۔ امام علی مقام کربلا میں گئے تھے، یزید نے کہا تھا آپ کے سامنے دو راستہ ہے، ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر ہاتھ دے دو، آج جیسا ماحول چل رہا ہے، یا تو آپ ملکہ بن جاؤ تو آپ کو حکومت میں جگہ مل جائے گی، اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو کہیں پہ انکاؤنٹر ہوگا، کہیں پہ گھر بلڈوزر سے گرا دیا جائے گا۔ لیکن آؤ کربلا میں ہم کو صداقت کی لڑائی دیکھو۔ میرے آقا مدینے کے تاجدار جاتے ہیں اور جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے مجھے مٹی دیا اور فرماتا ہے یا رسول اللہ ابھی تک آپ مسکرا رہے تھے لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ مبارک کو بیٹا تو مبارکبادی بھی دی جا رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ اب آپ کا بیٹا آپ کا نواسا جو حسین پیدا ہوا ہے، اسے کربلا میں آپ کی امت کیا کہا؟ ذرا بلند آواز سے بولے کیا کہا؟ کلمہ پڑھنے والے۔ بڑا تعجب ہوگا آپ کو، کربلا میں کوئی ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں ہوئی، کربلا میں کوئی سکھ عیسائی اور پارسی کرسچن نہیں گیا تھا۔ کربلا میں امام علی مقام کا قتل کس نے کیا؟ وہ بھی خطبہ پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، وہ نبی کے امتی تھے، لیکن بات آتی ہے حق و باطل کی، بات آتی ہے حق و باطل کی۔ ایک طرف نمازی تھے، دوسری طرف شرابی تھے، ایک طرف قوم کے وہ بدماش تھے جو امت مسلمہ کے وقار کو بازاروں میں بیچ رہے تھے، شراب کے نشے میں نالیوں میں گر کر کہتے تھے میں مسلمان ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں ایک طرف تو وہ تھے، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو سجدے میں گر کر بھی گردن تو دے دیا لیکن اسلام کے وقار پر کبھی آنچ نہیں آنے دیا، سبحان اللہ، کبھی وقار میں آنچ نہیں آنے دیا۔ میرے دوست اور بزرگوں اب ذرا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں، اعلان فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ مدینے والوں آج خطرہ ہے اسلام اور جس کے ساتھ جو ہے لے کر کے چلا ہے، توجہ دینا نوجوانوں، میری مقدس ماں بہنوں، مکے مدینے کے لوگ دھیرے دھیرے خرابہ لے کر کے چلے جا رہے ہیں، جس کے پاس جو تھا وہ لے کر کے چلا جا رہا ہے۔ ایک بوڑھی ماں ہے، اس کے پاس ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ لے کر کے نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں جاتی ہے، یا رسول اللہ میرے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ باغ ہے، نہ حویلی ہے، نہ چاندی سونا ہے، میرے پاس ایک بچہ ہے، میں لے کر کے چلی آئی ہوں، یا رسول اللہ قبول فرما لیجیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ بوڑھی ماں یہ چھوٹا سا بچہ کیا کرے گا؟ میرے آقا کی بارگاہ میں وہ بڑھیا کہہ رہی ہے یا رسول اللہ کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کا جوان بیٹا جائے گا، کوئی سونے چاندی سے مدد کرے گا، لیکن میں جاؤں گی میدان محشر میں تو کم سے کم میرے آقا فخر سے لوگ کہیں گے اس بوڑھی ماں کے پاس کچھ نہیں تھا مگر اسلام کے لیے بڑھیا نے اپنی اولاد کو پیش کر دیا تھا، اپنے ننھے سے بچے کو دے دیا تھا۔ یہ لوگ آج بیٹا نہیں مانگا جا رہا ہے، آج آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگا جا رہا ہے، آج سے آپ کا گھر نہیں مانگا جا رہا ہے، مانگا جا رہا ہے تو صرف اتنا کہا جا رہا ہے بڑا پرفتن دور ہے، ہمارے دشمن ہمارے پیچھے پڑے ہیں، آؤ مسجدوں کو آباد کر کے رب کو راضی کر لو، آؤ مصلی بچھا کر نماز پڑھ لو تاکہ تیرا رب راضی ہو جائے، آؤ دعائیں کر لو تاکہ تیرے ماں باپ راضی ہو جائیں، اپنے ماں باپ کا پیر دبا دو تاکہ تیرے ماں باپ راضی ہو جائیں، اپنی اولادوں کو کھلا کے پڑھا دو تاکہ یہ ظالم حکومت جو آج مجھ سے قیامت مانگ کر ہمیں بے گھر کرنا چاہتی ہے، ہم تو وہ ہیں جن پر قرآن اترا تھا جو اقرا کے اترا تھا، ہمیشہ قرآن اترا ہے اور جب قرآن کی پہلی آیت اتری ہے تو اقرا سے اتری ہے، پڑھنے کا حکم آیا تھا۔ میرے نبی تشریف لے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، میرے نبی نے اذان پڑھی، کس نے اذان پڑھی؟ ذرا بلند آواز سے بولو اذان کس نے پڑھی؟ مصطفیٰ جان رحمت نے اذان پڑھی ہے۔ اب ہمارے بچوں میں 90% وکیل صاحب ایسے جن کو اذان نہیں آتی، اذان یاد نہیں ہے، گھر میں بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، مدرسے پر فون آتا ہے کسی بچے کو بھیجیے اذان نہیں دیتے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں شریعت کا مسئلہ لے کے
جب بچے پیدا ہوتے ہیں نبی کی شریعت کہتی ہے ایک کان بند کرو، داہنے کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر پڑھو، اور جب اذان دو تو بایاں کان بند کرو، اور جب تکبیر پڑھو تو داہنا کان بند کرو۔ ایک کان میں اذان دو تو دوسرے کان میں تکبیر۔ صحابی رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ زمین پر پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، ابھی اس نے دنیا کی رنگینی نہیں دیکھی ہے، ابھی اس نے چہر نہیں دیکھا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اے لوگوں، اس لیے بچے کے کان میں اذان دی جائے تاکہ زمین پر آنے کے بعد اس کے کان میں پہلی سزا اللہ کی دی جائے، تاکہ بچہ بڑا ہو تو فطری بات ہے کہ بچے کے ذہن میں ہمیشہ اللہ کا ورد رہے گا، اللہ کی تسبیح رہے گی، نبی کا نام ہوگا۔ اے لوگوں، یہ تبھی ہوگا جب ہمارے بچے پڑھیں گے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام علی مقام کا عقیقہ بھی کرتے ہیں، نبی کریم نے امام علی مقام کا ختنہ بھی کروایا ہے، عقیقہ بھی کیا ہے، اور جب عقیقہ کیا ہے تو بار بار رسوایا، زعفران منگوائی اور زعفران کو نبی کریم نے اپنے ہاتھ سے ہتھیلی میں لگایا ہے اور سر پہ لگا دیا ہے، اور جو بال اترا تھا اسی بال کو اتار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی سے ڈالا ہے، اور تولنے کے بعد مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کربلا، یہ کربلا، یہ یاد کربلا خالی ڈھول تاشا بجا کر یاد منانے کا دن نہیں ہے، یہ کربلا نماز کے لیے ہمیں بلاتی ہے، یہ کربلا ہم کو باطل کا فائدہ ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ اکبر، میں فضیلت آپ کو بتا دوں، میرے نبی کو سب سے پہلے افضل کیا ملا؟ نبی کو صحابہ ملے تو صحابہ بھی افضل ملے، نبی کو امت ملی تو امت بھی افضل ملی، نبی کو نواسا ملا تو حسین بھی افضل ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا آپ آگے بڑھ جائیے، نہ تو ہمارے وہاں تعلیم ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ ترقی ہے، ہم پیسے سے بھی کمزور ہو گئے اور تعلیم تو سرے سے ہمارے گھر میں نہیں رہی۔ نتیجہ یہ نکلا میرے دوست اور بزرگوں، اپنی زندگی کا مشاہدہ کرو کہ آپ کہاں کھڑے ہو، اور حسنین کریمین کے خاندان کو دیکھ لو کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ ہے، مدینہ شریف سے کربلا کی روانگی ہے۔ حضرات محترم، وہاں لڑائی غرض نہیں تھا، لیکن اب کربلا جا رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیمار زین العابدین بھی ہیں، حضرت زینب بھی ہیں، حضرت سکینہ بھی ہیں، حضرت شہربانو بھی ہیں، حضرت قاسم بھی ہیں، حضرت علی اکبر بھی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ لوگ مدینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر کے یہ کربلا جا رہے ہیں۔ کربلا اس لیے نہیں جا رہے کہ انہیں گھر کی ضرورت تھی، مال و دولت کی ضرورت تھی، کربلا اس لیے جا رہے تھے اگر کربلا نہ جاتے تو اسلام مٹ گیا ہوتا، کربلا نہ جاتے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین پر اگر گردن نہ کٹائی ہوتی تو آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوتا؟ میرے دوست اور بزرگوں، جب ہم پر مصیبت آتی ہے ہم صبر کر لیتے ہیں تو حسین کو یاد کر کے صبر کر لیتے ہیں۔ اگر میرے بچوں کو راہ خدا میں کوئی کاٹ دیتا ہے تو ہم صبر کر لیتے ہیں کہ نواسہ رسول کو بھی کاٹا گیا تھا۔ حضرات گرامی، اگر ہمارے گھر کو بلڈوز کر کے مٹا دیا جاتا ہے تو یہ صبر کر کے صبر کر لینا، امام علی مقام کے گھرانے کو بھی توڑا گیا تھا۔ کربلا میں بے کفن بے یار و مددگار لاشیں پڑی تھی، کوئی کھانے والا نہیں تھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یاد رکھنا ایک طرف امام علی مقام کا سجدہ تھا اور دوسری طرف یزید کا ظلم تھا۔ آج آپ اتحاد پہلو، آپ تاریخ پہلو، اتحاد بتا رہا ہے، ظلم کرنے والا مٹ گیا، صبر کرنے والا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سودائے کرب و بلا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم، خدا کی قسم پڑھاؤ بچوں کو، مت جاہل بناؤ، شرابی مت بناؤ۔ بہت نازک دور آ رہا ہے۔ ایک دروازے پر والنٹیئر گئے جسے ہندی میں ہم یہ لوگ کہتے ہیں، پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا اس مکان میں کون کون رہتا ہے؟ میرے دادا، میرے دادی، میرے نانا، میرے ابا، میرے سب رہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹے کتنے ہیں؟ 4۔ اب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کہاں پیدا ہوئے؟ زمین آپ کی، گھر آپ کا،
सल्तनत आपकी, हमारे बाप दादाओं ने 600 साल से लेकर 900 साल तक इस सब जमीन पर हुकूमत किया है। हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पर लाल किला कुतुब मीनार बना के दे दिया, ताजमहल बना के दे दिया, जिससे हुकूमत के खजाने में न जाने कितने करोड़ रुपए जा रहे हैं, जिससे हुकूमत के खजाने में पैसा बढ़ रहा है। लेकिन आज हम मुस्लिम हैं, उसकी वजह क्या हुई? कभी आपने सोचा उसकी वजह क्या बनी? कभी आपके दिल में बात आई? उसकी वजह यही नहीं मेरे दोस्तों, हमारे ज़हन दिमाग में एक सवाल था कि मेरा बेटा किसी तरह हाई स्कूल पास कर ले ताकि पासपोर्ट बन जाए और जाकर के अरबों की गुलामी करे। वो अरब के दरिंदे फलस्तीन के कटे हुए बच्चों के सामने शराब पीकर रास्ते चल रहे हैं। अमेरिका के कदमों में झुककर ये नुफैना तहजीब यजीद की औलाद आज फलस्तीन के बच्चों के रोने पर आंसू भी नहीं बहाते। ये अमेरिका के गुलाम आज हमारे बच्चों को मारना चाहते हैं। आज हमारे बच्चों ने साइंस पढ़ा होता, आज हमारे बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ा होता, आज हमारे बच्चों ने इतिहास पढ़ा होता। ये दिन नहीं आता मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए कि मुसलमान इसीलिए पैदा हुआ था, वो गुलाम बनकर नहीं आया था, वो कौम का इमाम बनकर के आया हुआ। दोस्तों सारे अरब वाले एक तरफ हो गए और मेरे दोस्तों फलस्तीन में बच्चों के गर्दन पर यही मरहला करबला देखा। इमाम अली मकाम के साथ 72 लोग थे। कूफे का गवर्नर एक तरफ, कूफे का यजीद एक तरफ, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद एक तरफ, अबू सुफियान एक तरफ, ये सारा काफिला एक तरफ, 72 लोग एक तरफ थे। अब सवाल ये पैदा होता है, ये करबला जा रहे हैं, ये परवरदिगार आलम अब इनका हामी मददगार कौन होगा? इनको बचाएगा कौन? हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया, इमाम अली मकाम आप करबला में जा रहे हैं, यजीद बड़ा ताकतवर है, उसके पास फौज है, सिपाही है, उसके पास घोड़े हैं, हथियार भी है, असलहा भी है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ए मदीने वालों याद रखना, मैं उस नबी का नवासा हूँ कि नबी ने पत्थर खाकर दुआ दिया था, मैं करबला में प्यासा रह करके दुआ दूंगा और अगर मेरी गर्दन भी कट जाती है तो कल क़यामत के मैदान में आज से लेकर क़यामत तक मेरे नबी की उम्मत का सर का से बुलंद होता हुआ नजर आए। आज आप लोगों को मालूम नहीं है, अगर हमारे बच्चे जाहिल रह गए तो कहीं कोई ठिकाना नहीं लगेगा। मैं एक वाक़या आपको सुना देता हूँ। आज हमारे कस्बे के अंदर एक आदमी दूसरे के खून का प्यासा है, एक दूसरे से आप नफरत करते हो, एक दूसरे से आप झगड़ा करते हो, गोलबंदी करते हो, लेकिन याद रखना करबला की सरजमीन है। इमाम अली मकाम जा रहे हैं, मदीने वालों के तरफ मुड़ करके इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ये मदीने वालों, जिसको अपने बच्चों से मोहब्बत हो, जिसको अपनी औलाद से मोहब्बत हो, वो वापस चला जाए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा, मैंने नाना से वादा वफा किया है, मैं करबला जरूर जाऊंगा। हज़रत गिरामी यजीद के पास तलवार था, इमाम अली मकाम के पास कुरान था, यजीद के पास नेज़े थे, इमाम अली मकाम के पास मसल्ला था, यजीद के पास बर्छियां थी, हुसैन के पास सब्र था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नमाज का दामन नहीं छोड़ा। हमसे मस्जिदें नहीं छूटी। अब आप मस्जिद भी नहीं जाओगे, नमाज भी नहीं पढ़ोगे और कहोगे मैं मस्जिद बचा लूंगा। आप क्या बचाएंगे जब आप नमाज ही नहीं पढ़ते? बत्ती उसी घर में जलाई जाती है जिस घर में लोग रहते हैं, जिस घर में कोई रहने वाला नहीं उसमें रोशनी क्या करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप करबला की बात करते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, करबला तो बहुत दूर की बात है। मैं आज आपको एक हदीस से वाक़या सुना देता हूँ। अगर सीने में ज़र्रा बराबर दिल होगा और उस दिल में ज़र्रा बराबर हरकत होगी तो खुदा की कसम आप बढ़ जाएंगे। आइए मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिकों खुदा, उम्मत खतरा की तारीख सुनो। कैसरों किसरा के बानी ऐलान करते हैं, मोहम्मद जब से आए हैं दीन फैल रहा है। नौजवानों, बच्चों, मेरी माँ बहनों, आप की तरफ सुनना। बानी कैसरों किसरा ने कहा था, मैं मोहम्मद को मक्के को मदीने को फतह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जब इतना कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते मेरे आका की बारगाह में, सरकारी दो आलम की बारगाह में, सहाबा की जमात आती
کی ہے یا رسول اللہ ادا کر نہیں ہوا ابھی میرے ماں باپ آپ کے قربانی یا رسول اللہ بانیے کیسر و کسرا نے چیلنج کر دیا میں کیسر کو بھی فتح کر دوں گا کسرا کو بھی فتح کر دوں گا یا رسول اللہ کیا ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنو میرے آقا فرماتے ہیں صحابیوں سنو وہ مکہ مدینہ نہیں فتح کر پائے گا لیکن محمد کی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کیسے و کسرا ضرور فتح کر کہا محمد ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کسرا بھی فتح کر لیں گے اب جب پانی کے کسرا بادشاہ کو خبر لگی اس نے صحابہ کو اپنے جانشینوں کو کہا اس کے بڑے عالم دماغ پڑھے لکھے وہ جاسوس ہیں اپنے جاسوسوں سے کہنے لگا جاؤ جا کر پتہ کرو مدینے میں محمد جو ایک لنگی پہنتے ہیں اور بلا سلی ہوئی لنگی پہنتے ہیں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر نماز پڑھتے ہیں جن کے جھوپڑی کا گھر ہے وہ کہتے ہیں محمد میں کیسے کسرا فتح کروں گا آپ جاؤ ذرا فتح کرو کیا محمد عربی نے فوج بنا لیا ہے کیا ان کے پاس اسلحے ہیں کیا ان کے پاس ٹریننگ فوج ہے کیا ان کے پاس گھوڑے ہیں کیا ان کے پاس سوار ہیں وہ جاسوس آئے اور کہاں آئے مدینے میں آتے ہیں کہاں آتے ہیں بلند آواز سے بولے کہاں آئے مدینے میں آئے عصر کا وقت تھا عصر کا وقت تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے نبی وضو کر رہے تھے سرکار جیسے ہی وضو کا پانی لے کر بیٹھے حکم یہ ہے کہ پہلے 3 بار ہاتھ دھوئے 3 بار کلی کرے ناک میں پانی ڈالے چہرہ دھوئے ہاتھ دھوئے چوتھائی حصہ سر کا مسا کرے سرکار ہاتھ دھوئے تو جتنے صحابہ تھے سب نے وضو کا پانی اپنے ہاتھ میں زمین پر نہیں گرنے دیا نبی کے وضو کا پانی صحابہ ہاتھ میں لے لیتے تھے اور لے کر کے پھینک نہیں رہے ہیں رکعت کر کہہ دو سبحان اللہ وضو کا پانی پھینکا نہیں جا رہا ہے صحابہ نبی کے وضو کا پانی لیے اور لینے کے بعد کوئی چہرے پر لگا رہا ہے کوئی سینے پر لگا رہا ہے کوئی بچوں کو پلا رہا ہے سرکار کلی کر رہے ہیں لوگ ہاتھوں میں لے کر کے پی جا رہے ہیں حضرت گرامی میرے آقا کے وضو کا پانی ایک قطرہ زمین پر نہیں گر رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی ایک قطرہ زمین پر نہیں گرا اب وہ کیسے کسرا کے جو جاسوس آئے تھے وہ دونوں جاسوس دیکھ رہے ہیں محمد چٹائی پر لیٹے ہوئے تب بھی احترام ہو رہا ہے محمد نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی احترام ہو رہا ہے وضو کر رہے ہیں ان کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیا جا رہا ہے یہ دونوں جاسوس گئے بانی کیسر و کسرا کے پاس اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے بانی کیسر و کسرا کیا ہوا کہا یقینا محمد عربی کیسر بھی فتح کر لیں گے کسرا بھی فتح کر لیں گے کہا کیا محمد عربی کے پاس فوج ہے کہا نہیں کہا سپاہی ہے کہا نہیں کہا اسلحہ ہے کہا نہیں کہا کیا ہے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب ہمارے وقت کا بادشاہ ہمارے وہاں کا پردھان منتری جب چناؤ جیت کر کے کرسی پر بیٹھا ہے تو لوگ سلوٹ کرتے ہیں لیکن جب تخت سے اتر جاتا ہے تو سلائیاں پھیر دی جاتی ہیں کوئی سلام کرنے والا نہیں ہوتا ہے اے بانی کیسر و کسرا میں نے محمد عربی کو دیکھا ہے جب وہ ٹوٹی چٹائی پر تھے تب بھی احترام ہو رہا تھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تب بھی احترام ہو رہا تھا ارے جب صحابہ نے نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا تو محمد کا خون کیسے گرنے دیں گے صحابہ نبی کا خون بھی نہیں گرنے دیں گے اے لوگوں صحابہ نے نبی کا خون نہیں گرنے دیا اسلام کو بچا لیا حسین نے گردن کٹائی اسلام کو بچا لیا علی اکبر نے صحابہ دے کر کے اسلام کو بچا لیا قاسم نے جوانی قربان کر کے اسلام کو بچا لیا علی اصغر معصوم نے اپنا بچپنا قربان کر کے اسلام کو بچا لیا حضرت شہروانوں ہے اپنا شوہر دے کر قربان کر کے بچا رہی ہے اللہ اکبر میدان کربلا میں محرم الحرام کی 10ویں دن اللہ اکبر جمعہ کا دن ہے نبی کا قربان ہو رہا ہے کربلا میں امام علی مقام کا سر کٹا جا رہا ہے یہ لوگوں اگر امام علی مقام چاہتے تو ایمان بھی جاتا پوچھے کے گورنر بنا دیے گئے ہوتے خزانے کی کنجی مل گئی ہوتی آپ کو بڑا تحفہ
मिल जाता, लेकिन नहीं, इमाम आली मकाम फरमाते हैं बला से अगर जान जाती है जाए, खबरदार ईमान जाने न पाए। हमारा ईमान इतना सस्ता हो गया है, चंद पैसे में हमारे मुसलमान बिकते चले जा रहे हैं। वोट का जमाना आता है, 200 में अपना वोट बेच देते हो, और इमाम आली मकाम का जिक्र मनाते हो कि हम हुसैनी हैं। 500 रुपए में जाकर कोर्ट में गवाही दे देते हो, 1000 रुपए में अपने बदन का खून बेच देते हो, शराबी को दे देते हो, और कहते हो हम हुसैनी हैं। अरे कहाँ से हुसैनी हो, लाओ सबूत। अगर हुसैनी बनना है तो आओ। मैं एक पादरी का वाकया सुनाता हूँ। एक पादरी है मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इमाम आली मकाम से बेपनाह मोहब्बत करता था। जब ये करबला जा रहे थे तो उसने कहा एक रात मेरे घर में ठहर जाइए। ये मुसलमानों तुमसे बेहतर वो पादरी था जो इमाम आली मकाम से मोहब्बत किया करता था, बेपनाह मोहब्बत किया करता था। अगर आशिक़ हुसैन हो तो नमाज नहीं छूटना चाहिए, आशिक़ हुसैन हो तो शराब को हाथ नहीं लगाना चाहिए, आशिक़ हुसैन हो तो दारू से दूर रहना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने अपने बच्चों को बिगाड़ करके रख दिया है। मेरी माँ बहनों ने अपनी औलादों को बिल्कुल नस्ल खराब करती चली जा रही है। हज़रात मोहतरम मेरे आका मदीने के ताबेदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, उम्मत खज़रा के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, आप सौदाए करबला की बात करते हो, आओ चलो करबला में लेके चलता हूँ और बताओ सरज़मीन करबला में क्या हुआ था। करबला में जाने के बाद इमाम आली मकाम लोग कहते हैं पानी बंद हो गया। मुझे जवाब का इतना बड़ा जलसा है, अगर इमाम आली मकाम पानी चाहते तो मिलता कि नहीं मिलता? बोलिए, पानी मिलता कि नहीं मिलता? अच्छा एक बात बताइए, इसी हिंदुस्तान की जमीन पर अभी बड़ा वाक़या हुआ, मेरे ख्वाजा हिंद के रजा सुल्तान हिंद अताई मुस्तफा ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पर लेटे हुए हैं। उस शख्स ने उठे और कह दिया नहीं साहब ये तो बहरहाल। अब उसके बाद बड़ा एतराज करने लगे। एक जमाना जोगी जयपाल का भी था, एक जमाना पृथ्वीराज चौहान का भी था। एक बार का वाक़या है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब यहाँ से आपका सहन मोड़ करके लाना चाहता हूँ। पृथ्वीराज चौहान ने और जोगी जयपाल जादूगर था, बहुत जादू जानता था। आज तक तो हमारे मोहल्ले में वकील साहब न कब्रस्तान बाकी है, न चलवरिया का कोई कोना बाकी है। इतने बाबा पैदा हो गए, सब दावा करते हैं कि मैं जमीन पर आसमान जल्दी को रखूं। ऐसे ऐसे बाबा है, खुदा की कसम किसीजा पूछ लिया जाए कि पैखाने के बाद कितनी उंगलियां लगा करके पैखाना साफ करते हैं, अगर बता देंगे तो मैं गुलामी दिखा लूंगा। वो भी दावा करते हैं मेरे पास 15 वकील है जिसको चाहूंगा भी। घर में चले जाइए कि याद नहीं है पानी पीने का सही, लेकिन इस्लाम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जोगी जयपाल मेरे ख्वाजा हिंद के राजा तवज्जो दो, अभी करबला में चलता हूँ, आओ आले रसूल ख्वाजा का वाक़या सुन लो, अभी करबला पहुँचा दूंगा। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा बैठे हुए थे, उनके मुरीदीन बैठे हुए थे। अब उसके बाद नमाज के लिए वजू का पानी लेने गए, और जाने के बाद जब पानी मांगा तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा नहीं, अनासागर का एक कपड़ा पानी ख्वाजा मोइनुद्दीन को नहीं दिया जाएगा। पानी पर पहरा लगा दिया गया। अब मुरीदों ने आकर कहा ये मेरे ख्वाजा अब क्या होगा? अब न पीने को पानी है, न घोड़े के लिए पानी है, न सवार के लिए पानी है। एक मेरे ख्वाजा पानी पर पाबंदी लगा दी गई, अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा ने कहा कौन लगाया? कहा पृथ्वीराज चौहान ने लगा दिया। कहा पानी पर पहरा है? कहा हाँ पहरा लगा दिया गया। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा फरमाते हैं मेरे पास से क्रूज़र लाओ। अब जरा दिमाग लगाओ, एक कटोरे में कोई कह दे कि बड़े तालाब का पानी आ जाएगा, झील का पानी आ जाएगा, बताओ आएगा? जरा बुलंद आवाज से बोलिए आएगा? नहीं आएगा। मेरे ख्वाजा ने कहा था मेरे पास कटोरा लाओ, एक क्रूज़र लाओ। मेरे ख्वाजा ने क्रूज़ा लिया, अपने मुरीद को दे दिया। कहा बेटा जा, अनर सागर के पास तुम जाते थे और रोजाना कहते थे और पानी लेकर के आते थे, आज खाली कटोरा लेकर के जाओ और जा करके कह दो ये अनर सागर चल तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा अताए रसूल हसनी है, हुसैनी है, करबला वाले हैं, नबी की आल है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कटोरा एक मुरीद लेके पहुंचा और अनर सागर के पास चला गया और कहा अनर सागर चल तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। अनर सागर में पूजा
कस्बे के लोगों, अगर ख्वाजा के कटोरे में अनार सागर आ सकता है तो हुसैन के कटोरे में खुराक क्यों नहीं आता? खुराक क्यों नहीं आता? चाहते हो तो ठोकर से निकलता पानी, चाहते हो तो ठोकर से निकलता पानी, करबला तेरे बचाए में टहलता पानी, करबला तेरे सखाने में संभलता पानी। अगर ख्वाजा साहब के किले में अगर नासागर आ सकता है तो इमाम हुसैन के किले में दरिया फुरात आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन उन्होंने सबक दिया, ये लोगों अगर प्यास लगे तो हुसैन को याद कर लेना, लेकिन अपनी सवारी के हाथ पर हाथ मत देना। ये लोगों सत्य की हिफाजत करना। अजान हो जाए तुम्हारा कितना भी बड़ा दोस्त हो जिगरी, तुम्हें 10-20 हजार कर्जा दिया हो, लेकिन अगर अजान की आवाज सुनना तो मस्जिद चले जाना। खुदा की कसम अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा भला होगा, तो गैर से रब्बे करीम कर्जा भी तुम्हारा अदा कर देगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब जरा करबला की तरफ चलिए। इमाम हुसैन पानी के मुहताज नहीं थे, इमाम हुसैन दाने के मुहताज नहीं थे, और इस्लाम पर मुसलमानों पर जुल्म ये नई बात नहीं है। तख्त बदलता है, ताज बदलता है, हुकूमत बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन जरा दिल से बोलिएगा, हाथ उठा के जवाब दो। 1400 साल पहले जो कुरान उतरा था, आज तक कोई माई का नाम, आज तक कोई दुनिया की ताकत कुरान का ज़ेरो ज़बर बदल पाई? जरा बुलंद आवाज से बोलो, बदल पाई? अरे जिसने कुरान पर एक ज़ेरो ज़बर नहीं बदलने की ताकत जो रखा हो, तो हमें क्या बदलेगा? खुदा की कसम वो हमारी हैसियत क्या बदलेगा? अरे हम वो मुसलमान हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब वक्त आता है तो हमें कहना पड़ता है कि खून में नहाओ, जख्म सहो, सर अदा करो, जब वक्त आए दीन का यूं हक अदा करो। सुहदाए करबला की याद में बैठे हो, इरादा कर लो, तहैया कर लो कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं हुसैन की याद में, हम अपने एक बच्चे को नमाजी बना देंगे। एक आदमी अपना दोस्त, अपने एक दोस्त का शराब छुड़वा के लगाया। मैंने बहुत पहले कहा था, बड़े जिम्मेदार लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपको बहुत पहले का वाकया मैंने सुनाया था। आप कहते हो शराब नहीं छूटेगी, बड़े बड़े बाबाओं के पास जाते हो, देवा की सरजमीन है, आओ एक अल्लाह के वली की बात बताता हूँ। अब करबला जाना है तो बैठे रहना। हज़रत सईदना वारिस के पास ये पानी, ये कथा, ये बूढ़ी बातें होती रहेगी, घबराना नहीं। आज मैं उठूंगा भी नहीं, मैं बगैर बताए और बगैर वादा कराए। हज़रत वारिस के पास देवा शरीफ गुजरात से एक आदमी मुरीद होने की तलाश में, एक अच्छे पीर, एक वली की तलाश में निकला। उसने कहा मैं मुरीद की पीर से हो जाऊंगा, जो पक्का वली होगा, जो पक्का दीनदार होगा। गुजरात से ढूंढते 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 कहाँ आया? देवा शरीफ। से बोलिए कहाँ आया? देवा शरीफ। देवा शरीफ में आके पहुंचा, और पहुंचने के बाद वारिस से पास बैठे हुए थे, अस्सलाम वालेकुम, दस्तबोसी किया, बैठ गया। कहा सरकार, मैं पोरबंदर गुजरात से मुरीद होने के लिए, आपके बच्चे आपके हाथ पर बैत होने के लिए मैं गुजरात से आया हूँ, तो फिर मुझे मुरीद कर लीजिए। सरकार ने वारिस से बात न फरमाया मुरीद हो जाओ, मुरीद होने में क्या लगता है, मुरीद हो जाओ, लेकिन एक शर्त है। अब वारिस से बात लगे सोचने, या अल्लाह, अब तक तो लोग मेरे पास आते थे और आकर के जो मैं कहता था उस शर्त पे मुरीद होते थे, इस सरफिना मुरीद कहाँ से आ गया? कहता है हमारी शर्त पर मुरीद होना है। वारिस से बात कहा बेटा तुम्हारा शर्त क्या है? कहा सरकार, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, माँ बाप की खिदमत करूंगा, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ूंगा, मुरीद करना है तो करिए वरना छोड़ूंगा। कहा क्या नहीं छोड़ोगे? कहा सरकार सब करूंगा, लेकिन शराब पीना नहीं छोड़ूंगा, मुरीद करना है तो करिए नहीं तो हम जाते। अब आजकल के ही बंधु पीर होते, आजकल के छुड़वाइये मौलवी होते तो डंडा उठाते आग मर पड़िए, आग यहाँ से निकल आया। लेकिन वारिस से पाक अल्लाह के सच्चे वली है, जरा कह दो सुभान अल्लाह। वारिस से पाक सच्चे वली कहते क्या हुआ बेटा? सरकार सब करूंगा, जो कहिएगा सब मानूंगा, लेकिन शराब पीना नहीं छोड़ूंगा, जब मर्जी हो तो मुरीद करिए और मैं जा रहा हूँ। वारिस से पाक अल्लाह के
का सब पहचान रहे थे। कहा बेटा सब मान लूंगा, चल शराब पीना मत छोड़ना, जो दिन में है सब करना, लेकिन एक शर्त मेरी है। कहा वो शर्त आपकी क्या है? कहा शराब पीना, लेकिन अपने पीर के सामने शराब मत पीना। क्या कहा? पीना लेकिन अपने पीर के सामने शराब मत पीना। मुरीद ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे नाइट चढ़वाने में मौका मिलेगा तो चले जाएंगे, सरिया पी लेंगे। वहां भी अगर कोई पहुंच गया, वकील साहब मोटरसाइकिल ले पहुंचे तो खजरी चले जाएंगे। और पुल से हारेंगे तो बड़ा गाड़ा दुनिया के नीचे तो अच्छा है, वहां जाके मार देंगे शीशी। बेटा हमको भी मालूम है हमारे गांव के शराबी कहाँ जाते, मैं सब देखा हूँ, बोलता नहीं हूँ। वारिस पाक रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वारिस पाक फरमाते हैं अच्छा ठीक है तुम शराब नहीं छोड़ोगे? कहा नहीं छोड़ूंगा। अभी के मुरीद हो गए। कहा बाबा लेकिन याद रहे शराब छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरे भी बात को याद रखना, पीना लेकिन मेरे सामने शराब मत पीना। कहा कसम खुदा के नहीं पिए गया। जैसे हमारे पास आते हैं सब, नहीं हजरत ने छोड़ दिया। अब पता चला हम अपने कमरे में हैं और रात को 11 बजे पता चलो तो भी कोई जिला गया। ऐसे लोग भी मिलते हैं। बोलिए बड़ा सुभान सजाना पड़ेगा अकीदत का गुलशन, अरे सजाना पड़ेगा चिरागे मुहब्बत, चिरागे मुहब्बत जलाना पड़ेगा, चिरागे मुहब्बत। मैं करुणा तुम्हारा चिल्लाता ना, तुम्हारे ऊपर कोई समझ अब क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ाते हैं ना, इसलिए आप आपकी जुबान नहीं बोलेगी। हकीकत में सब आदत पड़ गई है चले के साथ। दऊद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना अहमद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वारिस पाक तवज्जो दीजिएगा मेरी बात पर। वारिस पाक फरमाते बेटा वादा कर लिया ना कि मेरे सामने नहीं पिएगा? कि हजरत बिल्कुल नहीं पीऊंगा। कहा चल बहुत अच्छी बात है। शराबी था, हजरत ने कलमा पढ़ाया, तौबा कराया, सब कबूल करवा दिया। देवा शरीफ से निकला और निकलने के बाद कहाँ पहुंचा मालूम है? सीधा लखनऊ पहुंच गया। तो लखनऊ रेवड़ी वाली गली में बहुत बड़ी शराब की भट्टी है। अब सोचने लगा देवा 60 किलोमीटर, लखनऊ यहाँ मैं स्पेशल ट्रेन से आया हूँ, अब यहाँ बदल तो आएंगे नहीं। धीरे से लखनऊ गया, लखनऊ शराब की भट्टी के पास गया। जैसे ही बोर्ड देखा देसी शराब की भट्टी घुस गया। और जैसे ही शराब की भट्टी में घुसा क्या देखा? अगली सीट पर दाढ़ी वाला, टोपी वाला, नूरानी चेहरे वाला, तस्बीह वाला लाठी लेके बैठा है। अब जैसे शराब की भट्टी में देखा ये बैठा है तो बड़ा ताज्जुब करने लगा। देवा से मैं स्पेशल ट्रेन से आया, इनको देख के कहेगा बाबा ये शराब खाना है, शराबियों की जगह है, आप कहाँ आ गए? तो बाबा ने कहा बेटा तुम कहाँ आ गए? कहा आप कौन है? वारिस पाक ने चेहरे से नकाब हटाया। अरे हटाया तो क्या देखा? मीर बाबा बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। कहा बाबा ये तो समझ में आ गई कि आप यहाँ आ गए, लेकिन मेट्रो ट्रेन से आया, बहुत फास्ट ट्रेन थी, 60 किलोमीटर चली है और आप ऐसे अचानक पहुँच गए। बाबा आप कैसे आ गए? कहा बेटा ये नहीं बताऊंगा, पहले ये बताओ तुमने कोई वादा किया था? कहा सरकार मैंने वादा किया था कि शराब पीऊंगा लेकिन अपने पीर के सामने शराब नहीं पीऊंगा। बाबा फरमाते हैं वारिस से कहा बता मैं तुम्हारा कौन हूँ? कहा आप मेरे पीर हैं। कहा तू कौन है? कहा मैं मुरीद हूँ। कहा ये जगह कौन सी है? कहा शराब खाना है। बस सीसी पटक के वापस चला जाता। कहा बिल्कुल आपके सामने नहीं पीऊंगा। सीसी पटक के मारे गुस्से में स्टेशन जा रहा है। क्या है इतना दूर भाग करके आया कि शराब पीने का मौका मिल जाएगा। फिर लखनऊ स्टेशन में गया, गुजरात की गाड़ी जा रही थी, अचानक टिकट लेकर के उसी गाड़ी में बैठ गया। कहा बाबा देवा में मौका नहीं मिला, लखनऊ में मौका नहीं मिला। 1700 किलोमीटर दूर लखनऊ जा रहा है, लखनऊ से गुजरात जा रहा है। 1700 किलोमीटर दूर गुजरात गया और
जाने के बाद उसने कह दिया कि यहाँ न पीर आएंगे न कोई बाबा आएंगे। स्टेशन से उतरा सीधे शराब की भट्टी पर गया, भट्टी से शराब लिया और ये तहैया कर लिया यहाँ नहीं पीऊंगा, हो सकता है कहीं बोगी में चुपके से आ गए। लेके घर जाता है, दरवाजा बंद किया, जंगला बंद किया, खिड़की बंद किया, चारों तरफ से बंद कर लिया और एक मेज पर शराब रखा और शराब रखने के बाद अब वो शराबी टेबल पर बैठकर अब जब शराब की तरफ उंगली उठाता है कि शराब का ढक्कन खोलूं तो क्या देखा कि शीशी में एक डंडा एक छड़ी लगा है। शीशा पारदर्शी होता है, शीशा जो होता है वो पारदर्शी होता है। अब बोतल आपके पास दिख रहा था, उसी में छोटा सा डंडा इसे घूम रहा शराब की बोतल। अब नशे में चूक था, गुस्से में चूक उसने कहा अरे शराब की बोतल को नजर आ रही है, इस बोतल में छड़ी वाला कौन है? जैसे ही कहा ये छड़ी वाला कौन है, इतने में पीछे से वारिस के पाक तस्वीर लाते हैं। सुभान अल्लाह। वारिस के पाक आगे सामने खड़े हो गए। वारिस के पाक ने कहा बेटा, कहा बाबा, कहा आप कैसे, कहा बेटा तू कैसे, कहा मैं ट्रेन में बैठा चला आया। वारिस के पाक से पूछा बाबा अब जरा देखो दिन कैसे बदलता है। सुभान अल्लाह। जरा दाब कर कह दो या हुसैन, अब देखो दिन कैसे बदल रहा है। वारिस पाक से मुरीद कहता है ए सैयदना वारिस पाक, आप इतना बता दीजिए आज के बाद मैं वादा करता हूँ, खाली इतना बता दीजिए आप आए कैसे हैं, मैं खुदा की कसम तौबा करूंगा, न पीठ के सामने पीऊंगा न पीठ पीछे दूंगा, हमेशा के लिए तौबा करूंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप आए कैसे हैं। वारिस पाक फरमाते हैं पहले शराब फेंक दो। उसने शराब को फेंक दिया। वारिस पाक फरमाते हैं आओ मेरे नबी का कौल देख लो, आओ मेरे नबी का फरमान देखो। वारिस पाक फरमाते हैं न मैं तो ट्रेन पकड़ा, न मैं बस पकड़ा, न मैं घोड़े पर सवार हुआ, इत्तकू बेफरासतिल मोमिनीना यंजुर बिनूरिना। अल्लाह वाले जब देखते हैं तो फरासत की निगाह से देखा करते हैं। वो बैठे उन्वल में है, निगाह मदीने में होती है। वो बैठे उन्वल में है, निगाह कच्छा में होती है। वो बैठे उन्वल में है, निगाह करबला में होती है। वो बैठे उन्वल में है, निगाह मसला में होती है। एक लोगों, एक शराबियों, एक शराब पीने वाले नौजवानों, अरे तुम्हें ये याद होगा, तुम समझते हो उन्वल में पीकर मैं मुहर्रम मना रहा हूँ, लेकिन मेरा हुसैन, मेरा शहीद आजम करबला से देख रहा है, मेरे आका मदीने से देख रहे हैं, मेरे नबी मदीने से देख रहे हैं, वारिस पाक देवा से देख रहे हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेर से देख रहे हैं, हज़रत मखदूम पाक कसौसा से देख रहे हैं, साबिर पाक कलियर से देख रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से देख रहे हैं। अरे क्या मुझे दिखाओगे, कहाँ जाओगे, क्या कहोगे? जिक्र सोहरा इकबाल कर रहे थे, शराब भी पी रहे थे, जिक्र सोहरा इकबाल कर रहे थे, दारू भी पी रहे थे। तीन मालों का क़यामत के मैदान में इमाम हुसैन शहीद आज़म होंगे, सर पे सोने का ताज होगा, शहीदों का मकाम ये होगा। मेरे आका मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं सैयदा सहाबा अहले जन्नह, सैयदा सहाबा अहले जन्नह, हुसैन जन्नती मर्दों के सरदार होंगे। सुभान अल्लाह। फैसला कर लो, शराब पीकर जहन्नम में जाना चाहते हो कि हुसैन का पैगाम लेके जन्नत में जाना चाहते हो? ये करबला सही नहीं हुआ था, ये इतना आसान नहीं है कि बस हुसैन हुसैन कह दिया और मोहब्बत से बिल्कुल दिल लबरेज हो गया। नहीं, हरम की पासवानी सिर्फ सजदों से नहीं होती, हरम की पासवानी सिर्फ सजदों से नहीं होती, ये अब खाके ज़मीने करबला कुछ और कहती है। मेरे दोस्त से मोहब्बत करने वालों, अगर तुम्हें किसी आलिम का साथ मिल जाएगा तो तुम शराब छोड़ सकते हो, अगर किसी वली का साथ मिल जाएगा तो शराब छोड़ सकते हो, लेकिन अगर ऐसे दोस्तों के साथ रहोगे जो तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखाओ, क्या वो लेके जाओगे? हमारे पूर्वांचल के बड़े अजीम शायर राही बसरी, बहुत मशहूर शायर, उन्होंने एक शेर लिखा था, अगर इजाजत हो तो एक शेर सुना दो। बड़ा प्यारा लिखा था, तो राही ने क्या कहा था? हश्र में कहाँ तुम कहाँ, जब न होगा
रहमत हुजूर आएंगे अपने हर उम्मती के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, हजरत अल्लामा क़ारी अज़ुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नशे में ही झगड़ा करते हैं और झगड़ा करते हैं तो माँ बाप परेशान होते हैं। बोली होते हैं कि नहीं होते हैं? अभी एक थोड़ी सी नादानी हमारे बच्चे के गांव में हो गई। 2 बच्चों ने नादानी किया, कट्टे का इस्तेमाल किया। माँ बाप दामाद तीनों को पुलिस ले जा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरी माँ को पुलिस अपनी गाड़ी में रात के अंधेरे में ले जाए और रात भर कहाँ रखेगी? अपने माँ के आंखों का वास्ता देकर अगर शराब को लात मार देते तब भी अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। अपने माँ बहन की इज्जत को समझते तो तुम दारू नहीं पीते, दुबई से कमा के आते हो लाख 4 लाख, उसके बाद शराब पी लेते हो। माँ तड़प रही है, माँ को दवा नहीं है, बाप को कॉलेज मार दिया, बाप को दवा मिल नहीं रही है, छोटा सा बेटा दूध के बगैर तड़प रहा है, बहन तैयार है, बैठी हुई है, जवान है, बाप सोचता है कभी 2 डिस्मिल बेचूंगा तब बेटी की शादी होगी। तुम तो अपनी कमाई का शराब पी ले रहे हो, तुम अपनी कमाई का दारू पी ले रहे हो। माँ की खिदमत हो पा रही है, कैसे करबला वाले हो, कैसे करबला वाले हो, कैसे हुसैनी हो? बताओ। अपने माँ बाप के इंतजार कभी तुम्हें लिहाज नहीं रहता। आओ आओ, मैं आपको करबला लेके चलता हूँ। आओ देखो कितना बड़ा जज्बा था। करबला कितना जमीन है, 9 मुहर्रम हराम की रात है। मेरे दोस्त बुजुर्ग इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मुहर्रम की नामी की रात है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी सकीना, अपने सैफुल्लादीन हज़रत शहरबानो और सुनो, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। मेरे आका मदीने के ताजेदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की गोद में पलने वाले बच्चे, उनकी औलादों को करबला में कब पाया गया? इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब ज़मीरे करबला में तशरीफ फरमा है और आप रात के सन्नाटे में ऐलान करते हैं अपने खेमे मेरे खेमे वालों, ये है बढ़कर कहानी मुस्तफा, आप तवज्जो दीजिएगा। आप भाग जाना चाहते हैं तो भाग जाइए, लेकिन ग़ियासुद्दीन वही कहेगा जो सच है। आप नाराज हो जाओगे, नहीं बोलोगे, लेकिन मेरी तकरीर तबीयत यार को बेचैन करती है। सबक क्या है वही कहता हूँ, जो दिल में गुजरती है। जो दूर जाता हूँ मैं चंदे में, मैं गुजरात जाता हूँ, मैं बाबे जाता हूँ, मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, मैं साल मैं तकरीर करने जाता हूँ। लोग कहते हैं खुदा की कसम रमजान में एक आदमी ने मुझसे कहा कारी साहब 5 मस्जिदें हैं, 3 2 बड़े दायरे आप वहाँ चलते हैं, लेकिन रमजान में आपको मुसलमान रोजा नहीं रखता है, शराब पी करके रमजान में चौराहे पर घूमते हैं। क्या हम लोगों का सर नहीं छूट जाता? क्या हम लोगों को शर्मिंदगी नहीं होती है? आओ देखो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब ज़मीरे करबला में हैं। अल्लाह अकबर, रात का सन्नाटा है, सबक दे रहे हैं। ये मेरी प्यारी बहन जाना, रात के 2 हिस्से कर लो। करबला में कुरान पढ़ने की ताकीद फरमा रहे हैं। है कोई मुसलमान, थोड़ी सी मुसीबत आ गई कुरान छोड़ दिया, थोड़ी सी मुसीबत आ गई नमाज छोड़ दिया। लेकिन करबला में इमाम अली मकाम में फरमाया बहन जाना, रात के 2 हिस्से कर लो। अंधेरा छा रहा है, आज रात में कुरान पढ़ो, आधी रात को कुरान पढ़ो, आधी रात में नफिल पढ़ो। ये मेरे भाई बताओ, करबला में कुरान पढ़ा जा रहा है, करबला में तिलावत हो रही है, पानी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ तिलावत नहीं छोड़ी जा रही है, अज़ान भी हो रही है, जमात से नमाज भी पढ़ी जा रही है। मेरे दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, ये कोई नबी की आल है जो दामने कुरान नहीं छूटा? एक आप हैं, आपसे सब कुछ छूटा चला जा रहा है। आप कैसे हुसैनी हैं जरा बता दीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे आका मदीने के ताजेदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, अब एक वाक़या और सुना दूं। अब आप करबला में पहुंच चुके हैं और जल्दी में वाक़या के करबला में आपको सुना दूंगा, लेकिन पहले आपको तमहीदी जो चंद बातें हैं, जमाने में भी कहा था, अभी हमसे वादा किया गया था क्या तकरीर होगी। करबला का वाक़या तो हमेशा बयान होता है, अब की कुछ नसीहत आमेज़ इस्लाही तकरीर हो जाए। मैंने इसीलिए अपना उन्वान चुना था,
اور اپنے عنوان سے بالکل بھٹکا نہیں ہوں، میں وہی لے کے چلوں گا، اور آخر میں امام حسین کی شہادت کے بعد ہی سلام پڑھا جائے گا۔ یہاں کی تاریخ رہی ہے، اور یہ کھاٹا مارتا ہوا مجمع، بارش آ رہی پھر بھی آپ بیٹھے ہیں، یا محمد السلام، اس بارش میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ماں بہنیں دور دور سے آئی ہیں، ایک وعدہ آپ کر لیں، ایک چیز آپ علی کر لیں، اگر آپ کے دل میں تمنا ہو جائے یہ سیدنا امام علی مقام عاشورہ کے دن 10 محرم کو روزہ رکھو اور ارادہ کر لو آج کے بعد یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اب میں توبہ کرتا ہوں کبھی شراب نہیں پوں گا، کربلا والوں کا واسطہ دے کے توبہ کر لو، خدا کی قسم اگر آپ نے وہی توبہ کر لیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ آئیے نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران جناب محمد رسول اللہ کی گود کے پلے ہوئے ان کی آل امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کربلا میں تشریف لے گئے۔ اچھا جانے کا مقصد کیا تھا؟ لڑائی مقصد نہیں تھا، تو گئے کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں جاتے تو دین کا کیا ہوتا، کسی نہ کسی کو تو نکلنا پڑتا رہا، کوئی نہ کوئی تو آگے بڑھے گا، لیکن یہ قصہ کیا ہے؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، نبی کی آل کو جانا تھا، کربلا ہے تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد آپ نے خیمہ ڈال دیا، نہر فرات کا پہرا تھا، حضرات ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اگر ایڈی اڈر کا زمزم نکل جائے، میرے خواجہ اگر پوجا لگا دے تو ہمیں سامنا رہ جائے، حضرت جبریل فرمان میں تو خواجہ کعبہ میں آنے زمزم نکل جائے، کیا حسین اگر چاہتے تو پانی نہیں ملتا؟ لیکن آنے والی نسلوں کو سبق دے دیا ہے، ان لوگوں دین پر چلتے چلتے اگر تمہیں بھوکا رہنا پڑے تو رہ کر کے امام حسین کے صبر کو یاد کر لینا، اگر بچوں کی شہادت آ جائے، آؤ دیکھو آپ کی بہن حضرت زینب ہے، کربلا کی زمین ہے، 6 مہینے کا چھوٹا سا بچہ ہے، حضرت زینب گود میں لیے ہوئے ہیں، آپ فرماتی ہے بھائی حسین تو کربلا میں آئی گئے ہیں، لیکن پانی پہ پہرا لگا ہوا ہے، جتنا میرے پاس پانی تھا پی لیا، اب میری چھاتی کا خون سوکھ رہا ہے، میرا بیٹا حسین ہم باب آ کر کے میری چھاتی سے منہ لگاتا ہے، لیکن میرے بیٹے اصغر کو پانی نہیں ملتا، یہ ننھا اصغر پیار کی شدت سے دوڑ رہا ہے، اے بھائی حسین جائیے کربلا میں، جا کر کے زیدیوں سے کہہ دیجئے، اے زیدیوں اگر دشمنی ہے تو ہم سے ہے، اگر عداوت ہے تو ہم سے ہے، اگر بغاوت ہے تو ہم سے ہے، اگر کچھ بگاڑا ہے تو میں نے بگاڑا ہے، اے زیدیوں میرے 6 مہینے کا بچہ یہ بول بھی نہیں سکتا، مانگ بھی نہیں سکتا، اے زیدیوں قسم ہے بہن شریف کی جس کے قبضے میں حسین کی جان ہے، آج میرے بیٹے علی اصغر کو کربلا میں چلے اکڑا پانی پلائے گا، کل قیامت کے دن نانا کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام علی مقام کی بہن نے گود میں دیا اور ایسے ہی کپڑے میں لپیٹ دیا، چادر اڑا دیا، تو چادر شریف کو اٹھانے کے بعد پھر حضرت علی اصغر کو لے کر امام علی مقام خیمے میں آگے بڑھے، یزیدیوں کا خیمہ تھا، 22,000 کا لشکر زرار، 22,000، اور اپنے طرف کتنے تھے؟ 72 آدمی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ آپ کی بہن زینب، اللہ تعالیٰ زینب، اے زینب تیرے دوپٹے کو سلام، اپنے گود کے بچے کو بھائی کے گود میں دے دیا، بھائی جان میرے بیٹے کو پانی پلوا دیجئے بڑا پیاسا ہے، کہیں ایسا نہ ہو دم توڑ دے۔ امام علی مقام نے گود میں لیا، لے کر کے کربلا کے تلتی ریت پر یزیدیوں کے خیمے میں جاتے ہیں، اے یزیدیوں دشمنی ہم سے ہے، میرے بیٹے سے نہیں ہے، یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے، میرے بیٹے کو پانی دے دو۔ ایک ظالم کھڑا تھا، ہاتھ میں تیر ہے، تیر نکالنے کے بعد حضرت معصوم علی اصغر کے حلق پر مار دیتا ہے، وہ تیر سیدھے آ کر کے حلق میں لگا، لگنے کے بعد علی اصغر کے حلق سے خون نکلا، اور خون نکلنے کے بعد امام حسین نے آپ دیکھو اے لوگو امام علی مقام نے چندو میں خون دیا، اور لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پھینک دیا، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا، اور آج کرتے میرے پروردگار عالم یہ جو میرے گود کا ایک اصغر
اسلام کو، میرے نانا کو، کربلا والوں کو، مدینے والوں کو اگر قرآن بچانے کے لیے 1000 اصغر ہوں گے تو ہم ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتے چلے. سبحان اللہ. چہرے پر شکل نہیں ہے، الگ تیر میں لگا. علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنا میں جامع شہادت پی لیتے ہیں اور جامع شہادت پینے کے بعد چادر میں خون میں لپیٹ کر کے امام حسین کربلا میں اپنی بہن کے پاس آتے ہیں. بہن نے سمجھا کہ میرا بیٹا چادر اوڑھ کر کے سو گیا، میرے بیٹے کو آرام مل گیا ہے، میرے بھائی کے گود میں میرا بیٹا گیا تھا، آرام مل گیا ہوگا. یہ مسلمانوں ذرا توجہ دینا. امام علی مقام امام اصغر کا لاشا لے کر کے اپنے بیٹے کا لاشا لے کر کے بہن جانب نے پکارا، بھائی جان کیا میرے معصوم اصغر نے پانی پی لیا؟ کیا میرے بیٹے کو پانی مل گیا؟ کیا میرا بیٹا پانی پی لیا؟ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو ہے، خون میں نمٹا ہوا 6 مہینے کا بیٹا ہے. امام حسین فرما رہے ہیں، اے بہن زینب، ارے پانی تو نہیں پلایا، جامع شہادت پلا کے لایا. اے بہن جامع شہادت پلا کر کے لایا. محترم لیکن قرآن کا دامن نہیں چھوٹ رہا ہے، نماز کا دامن نہیں چھوٹ رہا ہے، اسلام کا دامن نہیں چھوٹ رہا ہے. یہاں میرے دوستوں بزرگوں محرم کو ہم نے شرابی بنا دیا ہے، محرم کو ہم نے ایک دم آواز کا اڈا بنا دیا ہے. توبہ کر لو یہ لوگوں، یہ بڑا پاک مہینہ ہے، محرم الحرام ہی کا وہ دن ہے، عاشورہ کا ہی وہ دن ہے جس دن ہمارے آدم کا توبہ قبول ہوا تھا. محرم ہی کا وہ دن ہے، قیامت قائم ہوگی. محرم ہی کا دن ہے، جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا. محرم ہی کا دن ہے، میدان حشر قائم ہوگا. محرم ہی کا دن ہے، حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا. یہ لوگوں یاد رکھو، یہ بڑا پاک دن ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام سرزمین کربلا میں 6 مہینے کے بچے کو خون میں لے کے کھڑے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوٹ رہی. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں، اگر بات آ جائے تو کہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ذرا اس واقعے پہ توجہ کیجیے. ایک بار کعبے کا طواف کر رہے تھے، صحابہ بھی تھے. صحابہ کرام جنگ سے آئے، پانی ختم ہو گیا تھا، پیاس لگی تھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، مشکیزہ عزت چل گیا، بہت پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں. میرے آقا نے چمڑے کے مکینے میں ڈالا، منہ میں اپنے ڈالا، نکالا تو سرکار کی انگلیوں سے نور کا چشمہ، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. میرے دوست اور بزرگوں، جس نبی نے اپنے گود میں امام حسین کو پالا تھا، انہوں نے اپنی زبان سے سوال کیا تھا، اپنی زبان امام حسین کی زبان بنا دیا تھا. اب کیا کہا تھا؟ بیٹا حسین چوس لے جتنا چوسنا ہے، آج نبی کی زبان چوس لے. اس لیے اس زبان کو پیاسا رکھ کے کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، پانی کے بغیر کر پایا جائے گا. بیٹے پانی پی لے. میرے دوست اور بزرگوں، اس نمازی کی شہادت کا ہم مذاق اڑاتے چلے جا رہے ہیں، ہم لوگ اس کا استحضاء اڑاتے چلے جا رہے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں، شہید کا مقام اگر جان لگے تو دماغ آپ کا صحیح ہو جائے گا. معلوم ہے شہید کسے کہتے ہیں؟ یہ شہادت ہوتے ہیں، قرآن کی دعا ہے. اب میں اصل موضوع کو جو میں نے آیت پڑھی ہے ہم لوگ بولا گیا ہوں، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. ان کی زندگی کو سمجھنے کا تمہیں شعور نہیں. دوسرے قرآن پاک کا 4 پارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہے، عند ربِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ اللہ کی طرف سے روزی پاتے ہیں. آپ کہو گے کیسے؟ ایک ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے، لڑکی لڑکے ہیں، باپ جب ماں کے ساتھ رہتا ہے اور نطفہ قرار پا جاتا ہے تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سے 10 مہینے تک بچہ پلتا ہے. کون
बाप है जो पेट में जाके खाना खिला रहा है, नुत्फा है बाप का, पेट में बच्चा पल रहा है, माँ खा रही है बेटा जिंदा है, माँ पानी पी रही है बेटा जिंदा है, ना हवा है ना फिजा है, ना फिजा है ना सूरज है ना चांद है, माँ के अंदर एक गोश्त का छोटा सा लुथड़ा 9 महीने जिंदा रहता है। अब मुझे जरा जवाब दे देगा, अब मुझे जरा जवाब दे दो, अगर एक लुथड़ा एक गोश्त पर थोड़ा सा लुथड़ा 9 महीना अपने माँ के पेट में जिंदा रह सकता है, तो अल्लाह की राह में शहीद हुआ वो कब्र में क्यों नहीं जिंदा रहेगा? अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल लिखते हैं जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? वो जिंदा है, उनको समझने के लिए तुम्हें शुरूर नहीं। अब मैं हर साल एक वाक़या बयान करता हूँ, वो जिंदा कैसे हैं? आइए जरा ये वाक़या देख लीजिए, शहीद जिंदा कैसे हैं? मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे आका मदीने के ताजदार, ये तो आले रसूल हैं, ये आले रसूल हैं। अब जिंदगी का सबूत मैं यहीं से दे रहा हूँ। हजरत दोनों हाथों को लहरा कर कह दे या हुसैन। अब देखें हजरत कैसे जिंदा है, नौजवान वगैरह तवज्जो देना। अच्छा, साबिर पाक का वाक़या सब लोग सुने हैं, साबिर पिया के लिए बड़े जलाली बुजुर्ग कलियर शरीफ, साबिर पाक शहीद कैसे जिंदा है मैं बता रहा हूँ। ये सिराजिया चैनल, ये ऑनलाइन पूरे हिंदुस्तान में चैनल दिखा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब दिखाया जा रहा है। अब जरा तवज्जो दे देना। साबिर पाक बैठे हुए थे, उनका एक मुरीद आया, रोजाना खादिम खिदमत करता था, रोजाना साबिर पाक के साथ रहता था। एक दिन तवज्जो, एक दिन साबिर पाक के मुरीद ने कहा सरकार, मौत किसे कहते हैं और जिंदगी किसे कहते हैं? किसने पूछा? मुरीद ने। किसने पूछा? हजरत के खादिम ने पूछा, हो मौत किसे कहते हैं और जिंदगी किसे कहते हैं? साबिर पाक ने कहा बेटा थोड़ा मौका दे बचा, मैं बताऊंगा, थोड़ा मुझे मौका दे दे। साबिर पाक बैठ जा बैठे, एक दिन अचानक मेरा दरवाजा बंद था। क्या कहा? मेरा दरवाजा बंद हो जाएगा और मेरे कमरे में पानी गिरेगा, पानी भरना शुरू हो जाएगा। बेटा जब पानी गिरना शुरू होगा तो मेरा दरवाजा तोड़ करके या खोल करके आना, जो देखना उसका इंतजाम करना, लेकिन याद रखना अगर मेरी मैयत को देखना तो मेरे जनाजे की नमाज तुम न पढ़ाना। कहा सरकार साहब, कहा जब मेरा विसाल हो जाए मुझे कफन में देखना तो मेरा जनाजा तुम न पढ़ाना। कलियर का कोई मुफ्ती नहीं पढ़ाएगा, कलियर का कोई आलिम नहीं पढ़ाएगा, कलियर का कोई मुहद्दिस नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। कहा सरकार इसी बात है। हजरत गिरानी मुरीद बेचारा साथ रहा। एक दिन वाली से हजरत साबिर पाक का दरवाजा बंद हो गया, पानी गिर रहा था। जब पानी का गिरना बंद हो गया, जब पानी का गिरना बंद हो गया, इमाम अली मकाम के मानने वालों, आप देखो जिंदगी क्या है। मुरीद ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि साबिर पाक कफन में लिपट करके, कफन पहने हुए, खुशबू लगाए हुए साबिर पाक की मैयत पड़ी हुई है। अल्लाह, साबिर पाक का जनाजा पड़ा हुआ है। अब मुरीद देख करके घबरा गया, मुरीद परेशान हो गया, करूं तो क्या करूं, समझ में नहीं आता। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पड़ा है, ऐलान कर देता है, ए लोगों आज मेरे पीर का इंतकाल हो गया, पूरा कलियर इकट्ठा हो गया, कलियर में मजमा जमा हो गया, नहलाया गया, धुलाया गया, कोई नहलाने वाला नहीं, सरकार का वसूल हो करके खुद ही कफन पहन करके लेटे हुए हैं। जनाजा एक मैदान में रखा गया, ऐलान हुआ, आओ लोगों साबिर पाक का जनाजा होगा। इतने में एक आलिम आगे बढ़ना चाहे, खादिम ने कह दिया सुनिए आप जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, ये मेरे पीर की वसीयत है, मेरे पीर ने कहा था मेरे नमाज़े जनाजा को भी पढ़ाएगा। एक आदमी होगा, घोड़े पर सवार होगा, चेहरे पर नकाब होगा, वो फरिश्ता आएगा, घोड़े से उतरेगा, उतरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा को भी पढ़ाएगा। हज़रत गिरानी कलियर में मजमा लगा हुआ है, सारा मजमा इकट्ठा हो गया, ये लोगों जनाजा रखा गया है, साबिर पाक का जनाजा रखा गया है। खादिम आया और इंतजार कर रहा है, कौन पढ़ाएगा बारी से साबिर पाक का जनाजा, साबिर पाक का जनाजा कौन पढ़ाएगा?
تھوڑی دیر گزرا تھا، تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ کیا دیکھا، گھوڑے پر سوار نقاب لگائے ہوئے، نقاب لگا کر کے فرشتہ آتا ہے، آنے کے بعد گھوڑے سے اترتا ہے اور سیدھے مصلی پر جاتا ہے۔ مصلی پر جانے کے بعد اعلان کرتا ہے نیت باندھ لو، اللہ اکبر، سارا کلیئر نیت باندھ لیا۔ اب صابر پاک کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، چاروں تکبیر بول دی گئی، دعائیں پڑھ دی گئی، جنازہ پڑھا دیا گیا، اور جنازے کے بعد جب سلام پھیرا ہے اور پھیر کر کے نقاب والا فرشتہ جانے لگا تو خادم نے دامن پکڑ لیا، ارے وہ جانے والے میرا ٹھہر جا، یہ تو بتا دے کل جب دنیا پوچھے گی صابر پاک کا شجرا دیکھا جائے گا، ان کا انتقال کب ہوا تھا، ان کا جنازہ کب ہوا تھا، ان کے جنازے کا امام کون تھا، ان کا جنازہ پڑھایا کس نے تھا، اے جانے والے ارے جنازہ تو پڑھا دیا، اپنا نام تو بتا دے۔ اللہ اکبر، نقاب والا کہتا ہے بیٹا اچھا کیا تم نے پوچھ لیا، میں بتانے ہی والا تھا۔ آتے ہی آنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو گئے اور مجمع کی طرف چہرہ کر لیا، چہرے پر نقاب ہے، اب خادم سے فرماتے ہیں اے بیٹا تم نے کسی دن والد سے صابر پاک سے پوچھا تھا کہ موت کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہا ہاں میں نے پوچھا تھا، اتنا کہنا تھا، اب جب چہرے سے اس بندے نے نقاب ہٹایا ہے تو کیا دیکھا، جو کفن لپیٹ کر زمین پر لیٹا ہے وہ بھی صابر پیا کریے، اور جو جنازہ پڑھایا وہ بھی صابر پیا کریے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنازہ پڑھانے والا بھی صابر